ब्रेक तो बाद हुण गल करदे हां किसानां दी। पंजाब च अज किसान रेला रोकणगे। दस दी कि दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम उन्हां वल्लों कीता जाएगा। सरकार दे खिलाफ रोस प्रगटाया जाएगा। सो पंजाब च अज किसानां वल्लों एक बार फिर सूबा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलण दा फैसला किया गया है। दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। दस दिए कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने ऐलान किया है। आप सरकार के खिलाफ रो वजों यह मुजाहरा किया जाएगा। दस दे कि मुख मंगां च गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित किसानां नूं हुण तक मुआवजा ना दित्ते जाण नूं लैके ही यह रोस प्रगटावा किया जाएगा। नकली कीटनाशक दे नाल तबाह हुई नरमे की फसल के मुआवजे की भी मंग लगातार किसानों वालों की जा रही है, लेकिन सरकार वालों किसी तरह का कोई मुआवजा ना दिते जाने को लैके यह रोस इन्ना वधदा जा रहा है कि अज सरकार के खिलाफ चक्का जाम करने का रोस प्रगटावा करने का फैसला किया गया है। दस दे कि अज किसान रेला रोकणगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम जोड़ा है वह किया जाएगा। मुआवजे की मंग उन्होंने वालों की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने यह ऐलान किया है। सूबा सरकार के खिलाफ जोड़ा है अज ये मोर्चा खोला जाएगा। हुण तक आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि वह किसानों को रुलण नहीं देगी, उन्होंने मुआवजा दिता जाएगा, लेकिन की हालात ने जमीनी किसानों को लैके मुआवजे को लैके इसकी तस्वीर भी हुण सामने आई है, जिस नाल किसानों वालों सरकार के खिलाफ हल्ला बोलण का फैसला किया गया। जिथे गुलाबी सुंडी के चलदियां खासा नुकसान किसानों को चलना पिया, जिस नाल उन्हां दीयां फसलां बर्बाद हुईयां, उसका मुआवजा नहीं मिलिया। नकली कीटनाशक के नाल तबाह हुई नरमे की फसल दे भी मुआवजे की मंग किसानों वालों लगातार की जा रही है, लेकिन हुण तक मुआवजा ना मिलने के चलदियां ही अज चक्का जाम का ऐलान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां वालों किया गया। तो आप सरकार के खिलाफ रोस वजों जो मुजाहरा जोड़ा है किया जाएगा। 12 बजे तो 3 बजे तक ये रोस प्रगटावा होगा। गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित किसानों को मुआवजा ना दिते जाण ते रोस इन्हां विच बेहद पाया जा रहा है। नकली कीटनाशक के नाल तबाह हुई नरमे की फसल जिहड़ी बर्बाद हुई है, लगातार किसानों को नुकसान चलना पिया है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी आप ओपोजिशन होंदी सी ते उदों सरकारां ते किस तरह निशाना साधदी सी ते किसानां दे हक विच खड़े होण दी गल कहंदी सी, लेकिन हुण 6 महीने हो गए ने सरकार नूं सत्ता च आए, लेकिन किसानां दी सार नहीं ली जा रही, उन्हां दी बात नहीं पूछी जा रही, जो नुकसान उन्हां नूं झल्लना पै रिहा है। मुआवजे की मंग जिहड़ी है किसानों वालों की जा रही, जिसका वायदा भी सरकार ने जरूर किया सी, लेकिन हुण तक यह मुआवजा नहीं दिता गया, जिस दे चलदियां ही अज चक्का जाम करन दा फैसला किसानों वालों किया गया है। 12 बजे तो 3 बजे तक जोड़ा है रेला रोकियां जाणगियां, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। तो पंजाब दे विच अज ए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलण दा फैसला किसानों वालों किया गया है। तो लगातार भावें वायदे जरूर सरकार वालों किए गए, लेकिन किस तरह के नाल वायदे वफा नहीं हुए कि अज एक बार फिर किसानों सड़कों पर उतरन लई मजबूर होना पै रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने इसनूं लैके जम के निशाना आप सरकार ते साधिया है। आप सरकार खिलाफ रो वजों अज यह मुजाहरा करने का फैसला किया, जिस नाल खज्जल खुआरी आम लोगों की भी वधेगी, क्योंकि 12 बजे तो 3 बजे तक तमाम जड़ियां ने रेला रोकियां जाणगियां, चक्का जाम किया जाएगा, जिस नाल यात्रियों से इसका असर जरूर पेगा, लेकिन सरकार के कन्नी आवाज़ पहुंचाने के लिए किसानों वालों ये अज फैसला किया गया है। रेला रोकिया जाणगियां, चक्का जाम जोड़ा है वह किया जाएगा। आशीष साडे नाल बरनाला तो जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह के नाल एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरन अज मजबूर हो रहे हैं, सूबा सरकार के खिलाफ रोस प्रगटावा किया जाना है, की कुछ उसनूं लैके तुहाडे कोल जानकारी है? जी दादा, ये पहले किसानी संघर्ष के बाद यही अज फिर दोबारा बड़े तरह का किया जा रहा है। बीकेयू एकता उगराहां वालों अज ऐलान किया गया है पूरे पंजाब भर में अज 12 तो लैके 3 बजे तक रेला रोके जाएंगे। उन्होंने कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने तो पहला जो किए वादे पूरे नहीं किए, उसनों लैके अज सानू ये रेला लाइनां ते उतरना पै रहा, रेला रोकने पै रही। तो कह रहे कि सरकार ने जो वादे किए सी, जिहड़े मुआवजे किसानी मुआवजे दिते जाणगे जां ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ।
ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਵਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ 144 ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ क्योंकि सरकार ने वायदे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ लगातार बवाल मचा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर जाकर तमाम एमएलए बैठ गए और फिर एक सेशन बुलाया गया। हमने ये कहा था कि भाजपा ऐसा कर सकती है, भाजपा की रूटीन में ऐसी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर ऐसी बात है ना तो दिल्ली में आपने एफआईआर करवाई, चलो दिल्ली में तो एक बहाना चल जाता है कि हमारी पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है, सेंटर के अंडर है। यहां पर तो पुलिस आपकी सुनती है। आप बहाने से डीजीपी के पास गए, डीजीपी ने एक एफआईआर लॉन्च कर दी और एफआईआर लॉन्च करती कि उनको पता ही नहीं है, अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी आपने, जबकि आपके पास पूरा सिस्टम है। आप किस नंबर से कॉल आई, आपने बग्गा पे तो पर्चा दे दिया, आपने राजा वड़िंग के पर्चा दे दिया, आपने अलका लांबा पे भी पर्चा दे दिया। जो घूस दे रहा है, यानी कि जो पैसे दे रहा है, ये आपस में ही एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और वो भी चुने हुए व्यक्ति को। किसने रोका है? आप बी टीम हो। बीजेपी को अगर आप नंगा करना चाहते हो तो उनके नाम लीजिए और बाय नेम एफआईआर दर्ज कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो? संवैधानिक तौर पर जब आपको किसी ने थ्रेट ही नहीं किया, आपको कहा चैलेंज ही नहीं किया कोर्ट में, आपको विधानसभा में कि आप मेजॉरिटी पेश करो, आप मेजॉरिटी पेश क्यों कर रहे हो? 92 लोग हैं आपके पास। मेरा कहने का ये मतलब है, इनको अंदर ही अंदर डर है कि 92 में से 50-60 ने एक तरफा बात कर ली है कि अब हमने पार्टी से किनारा करना है और एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश इनके अंदर के लोग कर रहे हैं। इसलिए केजरीवाल साहब ने दिल्ली उन एमएलए को बुलाया गया। और फिर मैं कहना चाहता हूं, शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए जब अपने ही पंजाबी च बात च दसदा, फिर उन्होंने पहला जब अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास ना रहे, जब अपने दाएं बाएं अपनी बाजुओं पर विश्वास ना रहे, तो फिर इससे अच्छा तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे बिल्कुल राजपाल जी ने संवैधानिक रूप से संवैधानिक दी राखी करने वास्ते राजपाल नूं इत्थे बिठाया गया है। किसी भी चीज की परमिशन राजपाल ने देनी है। राजपाल ने आपदी मेरा ख्याल जड़ी राय लैके, कानूनी माहिरां दी राय लैके, ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੁਆਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सो अंदर डर लग रहा है, आपदियां ते बेअतबारी है। वो आपके ऊपर संवैधानिक प्रोटोकॉल है कि डिप्टी स्पीकर ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। डिप्टी स्पीकर मेन कंप्लेनेंट ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ मैं बेनती कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ऑफेंस है। अगर सरकार ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, FIR ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਵੜेंगे ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आप क्या करेंगे? CLP ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨਿਰਣੈ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। Why to waste the money of the public money without any reason? ਇੱਕ ਖੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 120 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਜਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। जी बिल्कुल, सो निशाना जड़ा है वो विरोधियों वालों हुण आम आदमी पार्टी ते लगातार साधा जा रहा है। हर पासे मीटिंगां चल रही ने। सो विधानसभा सैशन नाल जुड़ी इस वेले जो वड्डी खबर आ रही है कि मुड़ तो विधानसभा सैशन सदन की तैयारी विच है पंजाब सरकार। सो इस वेले की सब तो वड्डी अपडेट कि एक बार मुड़ तो विधानसभा सैशन सदन की तैयारी विच पंजाब सरकार है। कैबिनेट मीटिंग विच इस बाबत फैसला लिया जा सकता है, मोहर लग सकती है। कैबिनेट मीटिंग विच इस नूं लैके एजेंडा लिआंदा जावेगा। सैशन विच मुड़ तो परोजगी मता लिआंदा जावेगा, जो सूत्रों तो जानकारी मिल रही है। सो इस वेले बवाल लगातार वधदा जा रहा है, मामला किते भी शांत होंदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों जिस नाल उन्हां दा इह सैशन एक दिन ही राजपाल ने रद्द किया। उत्ते ही दस दिए कि विधानसभा विधायकों की बैठक चल रही, जिस दे विच हुण इह जो जानकारी मिल रही है कि फैसला लिया गया। कैबिनेट की मीटिंग भी हुण तो थोड़ी देर च बस शुरू होने वाली है, जिस विच मन्निया जा रहा है कि इस ते मोहर लग जाएगी। कैबिनेट मीटिंग विच इस बाबत फैसला लिया जा सकता है। रविंदर मीट तो अपडेट लेने। रविंदर, लगातार हुण एक एक करके इस बवाल जड़ा है वधदा ही जा रहा है, किते शांत होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुण जो जानकारी मिल रही है कि जिहड़ी ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग क्योंकि शुरू होने वाली है उस विच लिया जाएगा कि एक बार मुड़ तो सैशन सद्या जा सकता है। बिल्कुल ਹੁਣ तक की सब तो वड्डी खबर इसनूं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार एक बार फिर तो विधान सभा सैशन सदन के लिए पूरियां तैयारियां दे विच है। लगातार इस सैशन नूं बुलाउण दे लई जिहड़ियां हैगियां ओह कवायतां कीतियां जा रहीआं। कैबिनेट दे विच हुण इह सैशन बनाउण दे लई तमाम एजेंडे लिया के उसनूं पास किया जाएगा। इह सूत्रां दे हवाले तक की वड्डी खबर हैगी आ कि दोबारा सैशन सदन की गलबात लगातार सामने आ रही है। साडे सूत्रां दे हवाले तो खबर है कि सरकार दे विच इह मंथन होया, ये चिंतन होया कि दोबारा तो बाकी एजेंडे भी लिया के एक बार फिर तो सैशन सद्या जा सके, तो उसनूं लैके रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस तो बाद शांति मार्च भी कढ़िया जाना, लेकिन सरकार कह रही है कि असी सैशन तो करके रवांगे, चाहे वो सानू बाकी एजेंडे भी लियाने पैण, कुछ दिन भी वधाने पैण, तो उसनूं लैके लगातार कानूनी जिहड़े पहलू हैगे आ उस ते चर्चा चल रही है। तो सैशन आ सकता है, दोबारा फिर सैशन का डे अनाउंस किया जा सकता है। हालांकि उहदे विच बहुत सारे होर एजेंडे भी लिआंदे जाणगे, होर बिजनेस भी लिआंदे जाणगे, तो इस ते लैके मंथन चल रहा। कैबिनेट दे विच मोहर लाई जाएगी और मोहर तो बाद ये अनाउंस किया जाएगा कि कैबिनेट दोबारा तो जो विधान सभा का सैशन हैगा वो सद्या जा है कि वो किन्ने दिनों का सैशन होएगा, ये हाले तक उस ते मंथन किया जाएगा कैबिनेट दे विच। लेकिन सैशन लियाउण दीआं तैयारियां दे विच पंजाब सरकार हैगी आ। सरकार लगातार इस ते चिंतन मंथन कर रही है कि असी सैशन तो करके रवांगे, कॉन्फिडेंस मोशन तो लिया के रवांगे। इहदे
नाल नाल सानू होर कई सारे एजेंडे अगर लियाने पे तो असीं वो भी एजेंडे ले आवांगे। लेकिन एक एमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुला के जो कि सवेरे ही उसका जिहड़ी हैगी है नोटिफिकेशन आई है, बुलावा आया सारे मंत्रियों नूं कि कैबिनेट मीटिंग की जानी है, तो उस मीटिंग दे विच चर्चा की जाएगी और चर्चा ते मोहर लगा के उस तो बाद सैशन का दिन अनाउंस किया जाएगा। हालांकि किन्ने दिन होणगे क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस भी लिआंदे जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक एजेंडे ते ऑब्जेक्शन किस गल ते होया सी कि कॉन्फिडेंस मोशन दे लई एक दिन का स्पैशल सैशन नहीं सद्या जा सकता। लेकिन अगर बहुत सारे होर एजेंडे होण, बहुत सारे होर एजेंडे पहलियां कैबिनेट मीटिंगां दे विच जो पास होए ने उन्हां नूं टेबल किया जाए तो फिर सैशन सद्या जा सकता है। इस तरीके के कानूनी दा पेज के उत्ते चिंतन होया। AG ऑफिस के नुमाइंदे AG पंजाब वो भी आए सी, उन्हां नाल भी चिंतन मंथन होया कि आखिरकार इसनूं किवें सिरे चढ़ाया जा सकता है। कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना बेहद जरूरी है। ये मुख्यमंत्री वालों बिल्कुल रविंदर, जो तस्वीर है जो तुसीं देख रहे हो, ये जिहड़ी विधायकों के नाल मीटिंग मुख्यमंत्री दी हुई है उसकी ये तस्वीर सामने आई है। तो हुण दस दी कि कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और जो इस वेले दी सब तो वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि एक बार फिर सैशन बुलाए जाण नूं लैके फैसला जिहड़ा है सरकार लैण दी मंशा विच है। विधान सभा सैशन नाल जुड़ी इस वेले दी सब तो वड्डी जिहड़ी अपडेट ते खबर आ रही है कि मुड़ तो विधान सभा सैशन सदन की तैयारी विच है पंजाब सरकार। हालांकि क्योंकि ऑब्जेक्शन इस गल ते लगाया गया सी कि भरोसगी मता पेश करना है, इस नूं लैके कोई प्रावधान नहीं है जिसनूं लैके कानूनी राय लैण तो बाद राज्यपाल ने इसनूं कैंसल कीता सी। लेकिन हुण सैशन सदन की तैयारी दे विच सरकार मंथन कर रही है कि सरकार सैशन सरकार दे विच अप्रूवल मिल सकदी है। गल ते सुनो, सरकार सैशन सद सकदी आ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ जो कि कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नहीं सद्या जा सकता, लेकिन सैशन बुलाउण दा जिहड़ा हैगा वो कायद हो सकती है, लेकिन उसदे लई बाकी सारे एजेंडे टेबल करने होणगे। सरकार सिर्फ एक मसले के उत्ते कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लिया सकती, नाल नाल पब्लिक के बेनीफिट की गल भी होनी चाहिए। तो इस नूं लैके हुण सरकार लगातार जिहड़ी हैगी आ वो चिंतन मिंथन कर रही है। हो सकता है कैबिनेट दे विच जल्द इसनूं अप्रूव करके उस दे उत्ते नवीं अपडेट सामने आए इस सैशन नूं लैके कि किन्ने दिनां दा सैशन सरकार रख रही है ते किस किस पहलू दे उत्ते इस सैशन दे विच चर्चा होएगी। कैबिनेट मीटिंग की गल कही जा रही है कि इस बारे की कुछ फिलहाल अपडेट, कैबिनेट की मीटिंग कब तक शुरू हो रही है? बिल्कुल कैबिनेट की मीटिंग 10:30 बजे शुरू होनी सी। कैबिनेट की मीटिंग कुछ ही देर के शुरू हो जाएगी, उस चर्चा होणगियां, बहुत सारे एजेंडे लियाते जाणगे। लेकिन हाल फिलहाल जी MLAs की मीटिंग हैगी वो खत्म हो चुकी है। कुछ ही समय के कैबिनेट मीटिंग भी शुरू होएगी, नाल उस कैबिनेट मीटिंग के चर्चा भी की जाएगी। ये तमाम चीज़ां आने वाले समय के सामने आउणगियां, लेकिन एक्सक्लूसिवली असीं दस दिंदे हां कि सरकार तैयारी दे विच है। सरकार कह रही है कि असीं सैशन तां बुलावांगे, चाहे उस लई सानूं बहुत सारे होर एजेंडे लियाने पैण। बिल्कुल रविंदर, क्योंकि पेच तां इसे गल ते फसिया सी। बिल्कुल रविंदर, पेच तां इसे गल ते फसिया सी कि सिर्फ एक एजेंडा भरोसगी मता पेश करन नूं लैके सैशन जिहड़ा सद्या गया सी उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। होर जिहड़े ने क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जिहड़ा बेभरोसगी मता होवे, कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन होवे, जो ऑपोजिशन डिमांड करे कि अपना बहुमत साबित करो, उदों जिहड़ा सैशन बुलाया जाता है। इसे पेच नूं लैके कैंसल होया। शायद हुण सरकार इस नूं क्योंकि कानूनी राय ले गई है, सो अजे विचकार हुण सरकार भी अपने नुमाइंदे दे नाल अपनी कानूनी राय लैण तो बाद इस बारे फैसला करे, क्योंकि सैशन तां उन्होंने बुलाना ही है, भरोसगी मता पेश करना है, साफ नजर आ रहा है उन्होंने मंशा तो। देखो सरकार और भी हुण अपने वकार के सवाल के उत्ते खड़ी हो गई है कि सरकार भी हुण चाहती है कि सैशन तां करके रवांगे, कॉन्फिडेंस मोशन तां लियावांगे, लेकिन हुण कानूनी दापेज की हैगा, कानूनी अड़चना की हैगियां ने। सब तो पहले अपने दर्शकों को समझा देने कि कानूनी अड़चना की सीगियां। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तुसीं विधायकों को बुलाउंदे हो, तमाम विधायकों को बुलाउंदे हो, कॉन्फिडेंस मोशन टेबल करते हो, तो उसलिए ये पॉसीबल नहीं हैगा कि एक दिन का सैशन सद्या जा सके। लेकिन होर एजेंडे अगर होणगे, अगर होर एजेंडे लैके आएगी सरकार, तो फिर जरूर सैशन सद्या जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारियां जिहड़ियां चीज़ां कैबिनेट दे विच अप्रूव कीतियां जांदियां उहनूं विधान सभा दे विच टेबल करना हुंदा, उहनूं विधान सभा दे विच पास करना हुंदा, तो उस तो बाद ही वो कानून का रूप अख्तियार करदियां। अगर कोई भी नवीं भर्तियां सरकार करदी है, कैबिनेट दे विच पास करदी है, तो उस तो बाद विधान सभा दे विच टेबल करना हुंदा। जिन्ने भी हुण तक ऐलान किए गए सरकार वालों वो विधान सभा दे विच ही पास होणगे।
ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ तमाम ਏਜੰਡੇ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਏਜੀ ਵੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰਵਿੰਦਰ क्या क्योंकि जिस तरह नाल है क्या जा रहा है सूत्रों तो जानकारी कि ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। क्या ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो ये मन्निया जा रहा है, लगभग मन्निया जा रहा है कि अगले हफ्ते होएगा, लेकिन अगले हफ्ते कदों होएगा, अगले हफ्ते होएगा या इस तो अगले हफ्ते होएगा, ये तमाम चीज़ां हाले तक समा निर्धारित करना, समा ते दिन निर्धारित करने हाले तक बाकी वो कैबिनेट दे विच मोहर लगदी है। हालांकि सरकार ने तय कर लिया लगभग कि सैशन तो असीं करवा के छड्डांगे, तो ये हाले तक समा किन्ने दिनां दा होएगा, कदों होएगा, तमाम चीज़ां कुछ ही देर दे विच स्पष्ट हो जाणियां, क्योंकि बहुता लंबा चौड़ा समा नहीं हैगा। करीब 15-20 मिनट की कैबिनेट मीटिंग होएगी, मीटिंग दे विच सिर्फ इक्को ही एजेंडा ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, 92 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ मतलब इस तो ज़्यादा बहुमत अज तक किसी सरकार ਨੂੰ नहीं मिलिया, तो की दिखाना चाह रहे। इस करके मैं कह रहा इन्हां दा असली मोटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਪੂਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਨ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਫਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੇ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਇਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਰਵਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਫੜਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 69 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 1/5 22 ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ 22 ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਪੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ,
ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਲੇ ਆਪੋ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪੋ ਚ ਰਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਚੱਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਨੀਵੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਜਵੇ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਮਝੈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? 2003 ਕੀ ਪੱਲੇ ਆ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨੱਕ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਅਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਖਰਚਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ VVIP ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1952 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕੱਲੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਚਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਟਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਟਸ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 5 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ 1987 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, RTI ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ RTI ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਮਾਤ। RTI 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ UPA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ BJP ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਫਾਇਰ ਦਾ ਖੜਾਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਆਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇ ਛਿੰਦੇ ਬੰਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ UPA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ RPN ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪਿਆ, ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ
ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਟਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਸੀਦੇ ਗਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਕਸੀਦੇ ਗਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਦੂਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਫਥੈਂਜ਼ਾ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 3 ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਬੇहद ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਜਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। MLAs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ